الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبی الکریم. وہ سجدار ہوئے زمین جس سے کانپ جاتی تھی، وہ سجدار ہوئے زمین جس سے کانپ جاتی تھی، اسی کو عادت رستے ہیں منبر و محراب. میری پیاری پردہ نشین ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی احسان و عظیم یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے ہمیں اس متفرق و منور مجلس میں بیٹھنے کی توفیق دی. بہت دنوں سے قلب میں آرزو تمنا تھی کہ آپ حضرات کے روبرو نماز کو موضوع گفتگو بناؤں. آج اسی مقصد کو سامنے رکھ کر میں لبکشائی کی جسارت کر رہی ہوں، اور میں اپنے آپ کو بہت ہی خوش نصیب سمجھتی ہوں کہ آپ جیسے معزز و مکرم حضرات کے مابین جرأت افطار کا موقع ملا. اللہ تعالیٰ ہمیں سما سے زیادہ عمل پیرا بنائے، آمین. خالص سماواتی والارض میں امت مسلمان اپنے محبوب محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ہم آپ کو ایک تحفہ دینے والے ہیں. یہ تحفہ بہت اعلیٰ ورفہ ہے اور اعلیٰ ورفہ شیخ والا جگہ پر ہی عطا کیا جاتا ہے، لہذا نماز عرش الہی پر بلا کر عطا کیا گیا. برادران اسلام، توحید اور ایمان کے بعد انبیاء علیہ السلام نے نماز ہی کو اہمیت دی ہے، نماز کی تلقین کی. قرآن میں جگہ جگہ پر یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے مومنو صبر اور نماز کے ذریعہ مدد طلب کرو. جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے تحفے کا ذکر کیا اور نماز کی بشارت دی تو تمام صحابہ کرام جھوم اٹھے. سبحان اللہ. اب تو ہم نمازوں کے ذریعے ہر مشکل آسان کر لیں گے. اب تو ہمیں خدا سے مانگنے کا واسطہ اور وسیلہ مل گیا. 5 وقت کی نماز ادا کرے اور 5 نمازوں کا ثواب ملے. نماز جنت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، نماز رضا الہی حاصل کرنے کا وسیلہ ہے، نماز رسول اللہ کی محبت حاصل کرنے کا واسطہ ہے. عزیزان گرامی، دل میں ہر ایک انسان کی حسرت ہے جہاں کی، دل میں ہر ایک انسان کی حسرت ہے جہاں کی وہ باغ جہاں سر کو جھکانے میں ملے گا. کوئی متقی نماز کے بغیر متقی نہیں ہو سکتا، کوئی ولی نماز کے بغیر ولی نہیں ہو سکتا، کوئی کتب نماز کے بغیر کتب نہیں ہو سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز ادا کی، صحابہ کرام نے بھی نماز کی پابندی کی، تابعین نے بھی نماز پر مداومت کی، تبع تابعین نے نماز کی نہیں کی، ائمہ مجتہدین نے بھی نماز کو پکڑے رکھا، اور اولیاء کرام نے بھی نماز کو اختیار کیا. کوئی بتا دو کہ کسی نبی نے نماز کو ترک کی ہو اور نبی بن گیا ہو، کوئی ولی نماز کے بغیر ولی ہو گیا ہو، کوئی کتب نماز کے بغیر کتب بن گیا ہو، کوئی ابدال نماز کے بغیر ابدال بن گیا ہو، کوئی امام نماز کے بغیر امام بن گیا ہو. آپ بتا ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ عمل محبوب عمل ہے. نماز سے قلب کو نورانیت ملتی ہے، نماز سے ایمان و عقیدہ کو قوت ملتی ہے، نماز زندگی کو آفتاب سے زیادہ روشن کر دیتی ہے. نماز اس وقت چراغ کا کام کرتی ہے جس وقت چاروں صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو، یعنی قبر میں. نماز مصائب و پریشانی کو ٹال دیتی ہے، نماز سے انسان افضل و ارفع ہوتے ہیں. کیوں نہ ہو نماز یہی ایسا تحفہ جس سے شیطان کا منہ کالا ہوتا ہے. برادران اسلام، نماز سے فیصلہ ہوتا ہے کون متقی ہے، کون شقی ہے، کون انسان ہے، کون شیطان ہے، کون مسلم ہے، کون غیر مسلم ہے. یہ امتیاز نماز سے ظاہر ہوتا ہے. میں بغیر حوالے کے بات نہیں کہتی، مصباح شریف اٹھاؤ اور صفحہ نامت پر دیکھو. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. ترجمہ: بندے اور کفر کے درمیان سے نماز کا ترک کرنا ہے. مصباح شریف کے اسی صفحے پر دیکھیں ایک حدیث اور ہے جس کے راوی حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے: العہد بیننا و بینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر. ہمارے اور منافقین کے مابین جو عہد ہے وہ نماز
है, और जिसने नमाज को तर्क किया गोया उसने कुफ्र किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी जगह इरशाद फरमाया, मन तवक्का सलात मुतअम्मिदन फक़द कफ़र, जिसने जानबूझकर नमाज को तर्क किया गोया उसने कुफ्र किया। उन तमाम अहादीस की रोशनी में नमाज की अहमियत हज़र मिन शख्स हो जाती है, और मुझसे इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखों की ठंडक नमाज में बताया है। अल्फाज यूं है, कुर्रतु आइनी फिस सलाह, जब बंदा रब्बे कायनात के दरबार में अपना सर खम करता है तो मुहसिन इंसानियत की आंखों को ठंडक महसूस होती है, और तारिक सलात से नबी आखिर ज़मा को तकलीफ होती है। जिसने भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाया गोया उसकी दुनिया व आखिरत बर्बाद है। जब बंदा नमाज को अदा करता है तो हक तआला शानहू अपने तमाम अनवार और बरकत के साथ वह मुतवज्जा होते हैं, और बंदा रहमत खुदाबंदी का महवर बन जाता है। किसी शायर ने कहा, वो सजदार हुए ज़मीं जिससे कांप जाती थी, वो सजदार हुए ज़मीं जिससे कांप जाती थी, इसी को आदत रस्ते हैं मिंबरों महराब। शहदायाने इस्लाम, क़यामत में सबसे पहले क़ब्ल नमाज के बारे में सवाल होगा। इस दिन किसी का कोई ना होगा, इंसान खुद के पसीने में डूबे होंगे, हर्षे नफ्सी नफ्सी पुकारेगी, उस वक्त सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल होगा। माहिर रिसालत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, यौम क़यामत में सबसे पहले हक़ूक़ुल्लाह में नमाज का हिसाब लिया जाएगा। अगर नमाज दुरुस्त निकली तो तमाम अमाल दुरुस्त, और अगर नमाज ही खराब निकली तो तमाम अमाल बेकार है। किसी शायर ने कहा, रोज़े महशर की जाग उदास भूल, रोज़े महशर की जाग उदास भूल, और एक अव्वली पुरुषिस नमाज भूल। अगर नमाज दुरुस्त है तो तमाम अमाल दुरुस्त, हज भी कबूल, रोज़ा भी कबूल, ज़कात भी कबूल होगा, और दीगर अमाल साले भी मकबूल होंगे। और अगर नमाज ही खराब निकली तो सख्ती के इम्तिहान होगा। अल्लाह ताला हम सबको आसानी से इम्तिहान फरमाए, आमीन। जानिसार माहिर रिसालत, आज के दौर में बहुत ही खूबसूरत और आलीशान मस्जिद तामीर की जाती है, लेकिन इसमें अल्लाह को याद करने वाले बहुत कम नजर आते हैं, उसको आबाद कराने वाले बहुत ही कम नजर आते हैं। बाज़ जगह तो आलीशान मस्जिदें वीरान और कब्रिस्तान नजर आती है। किसी शायर ने कहा, पहले मस्जिदें थी कच्ची तो पक्के थे नमाजी, पहले मस्जिदें थी कच्ची तो पक्के थे नमाजी, आज मस्जिदें पक्के तो कच्चे हैं नमाजी। नमाज की अहमियत हर मुसलमान के कल्ब में ऐसी होनी चाहिए जैसे हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कल्ब में थी। हज़रत उमर फारूक खलीफातों में इमामत फरमा रहे हैं, आप पर कातिलाना हमला किया गया और आप जख्मी हो गए। फौरन हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ का हाथ पकड़कर इमामत के लिए आगे बढ़ा दिया, और मते मुसलमान को यही सबक दिया कि मेरी फिक्र मत करो, नमाज की फिक्र करो, इसलिए कि जान दी हुई उसकी थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसी हालत में नमाज को अदा किया और फरमाया कि जब मैं नमाज पढ़ने से आजिज़ हो गया हूँ तो जिंदगी रहने में कोई लुत्फ नहीं, ऐसी जिंदगी में क्या मजा जिससे काम इलाही में कोताही आ जाए। किसी शायर ने कहा, ऐ तारे ला होती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी, ऐ तारे ला होती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी, इस रिज़्क़ से आती हो प्रवास में कोताही। सहाबा किराम के अंदर शौक नमाज बहुत ज्यादा था, जिसकी बिना पर उनको रिज़वान इलाही मजमाइन का सर्टिफिकेट मिला। मैं नमाजी को तो जमीन भी पसंद नहीं करती कि वो मेरे अंदर दफन हो जाए, पर मैं आपको एक वाकया बताती हूँ। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खिलाफत का दौर है, एक बुढ़िया के तेल जमीन पर गिर जाता है तो वो दरबार अमीरुल मोमिनीन में हाजिर होती है और मुतालबा करती है कि जमीन ने मेरा तेल चूस लिया। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक पुर्जा लेते हैं, उस पर लिखकर कहते हैं कि उस पुर्जे को उसी जहाँ रखना जहाँ पर तुम्हारा तेल गिर गया। वो बुढ़िया ऐसा ही करती है, फौरन जमीन पूरा तेल उगल देती है। तमाम लोग हैरतज़दा होते हैं कि ये कैसा मामला है। उस पुर्जे को खोल कर देखते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि ऐ जमीन, इस बुढ़िया का तेल वापस कर दे, नहीं तो मैं तुझमें एक ऐसे शख्स को दफन करूंगा जो बेनमाजी हो। हज़रात सामाईने किराम, हमें इस इबरतनाक वाक़ये से नसीहत करनी चाहिए कि जमीन तारीक़ सलात को कभी पसंद नहीं करती, और अगर हम नमाज़ें छोड़ेंगे तो कब्र में जाने
دوسرا تیرا ٹھکانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء